morning, everybody. Now we are in semester 3rd, paper number 5, physical chemistry. So last time we have seen the topic electrolytic conductivity. So just review of this topic. First, what is conductor? So the material which carries electric current called as conductor. So there are two types of conductors. One is called as metallic conductor and second is called as electrolytic conductor. So metals are good conductors of heat and electricity. So in the metals, the current carriers are number of free electrons. But in case of electrolytic conductor, the current carriers are number of ions present in the solution. So what is the main difference between metallic and electrolytic conductor? So in metallic conductor, current carriers are free electrons, and in case of electrolytic conductor, current carriers are number of ions present in the solution. Next term we have seen what is conductance. So conductance is denoted by the letter G, and it is a reciprocal of resistance. So R is here called as resistance. So reciprocal of resistance is called as conductance. So G is equal to 1 upon R. R resistance, which is measured in ohms, you already know. So 1 upon ohm, that is called as per ohm, ohm raised to minus 1. That is unit of conductance is ohm raised to minus 1. Next term we have seen specific resistance. So what is specific resistance? It is denoted by the letter rho. So this rho is equal to Ra divided by L. R resistance in ohms, A area in square centimeter, and L length of the conductor in centimeters. So when rho is equal to R, rho is called as specific resistance. So this specific resistance is the resistance R. When it is possible, the area of that conductor or that of material is 1 square centimeter and L length 1 centimeter. So both the values in this equation are 1, then rho is equal to R. So this is the specific resistance, and the unit of this specific resistance is ohm centimeter. Next term we have seen specific conductance. So what is specific conductance? It is denoted by the letter K. It is called as kappa. In Latin words, it is called as kappa. K is equal to 1 divided by rho. So reciprocal of specific resistance is specific conductance. So rho here rho, that is called as specific resistance. Reciprocal of specific resistance is called as specific conductance, and the unit of the specific conductance is per ohm per centimeter. So 1 upon rho. So what is the unit of rho? That is here ohm cm. So 1 upon ohm cm is equal to per ohm per centimeter, and this per ohm in SI unit is called as S, capital S. That is the indication of Sieman, SIEMAN. So S per centimeter is the unit of specific conductance. Now we have seen the next term, that is called as equivalent conductance. So this equivalent conductance is denoted by the letter lambda, and it is a product of K multiplied by V. So what is K? K is specific conductance, and V volume containing 1 gram equivalent of an electrolyte. So here V related to equivalent conductance, that is volume containing 1 gram equivalent of an electrolyte. So this Kv, and the final equation of lambda we have seen already last time, that is 1000 K divided by N. So K is specific conductance, N is the normality of solution. So equivalent is related to normality of the solution, and simply unit of this equivalent conductance is S centimeter square. Next term we have seen molar conductance. So this molar conductance is denoted by the letter mu. So it is also product of Kv, K multiplied by V. Here K is called as specific conductance, and here V volume containing 1 mole of an electrolyte. So what is the difference between equivalent conductance and that of molar conductance is here volume. K, here K is same, that is called as specific conductance in both cases, but in equivalent conductance here volume V containing 1 gram equivalent of an electrolyte, but in case of molar conductance here volume V which contains 1 gram mole, or simply it is 1 mole of an electrolyte. And the final equation is 1000 K divided by M. K specific conductance, here M molarity of the solution.
Here n normality of the solution, normality is related to the equivalent, and here m molarity is related to the molar solution, and simply unit of this molar conductance is s centimeter square. So that is the three terms: specific conductance, equivalent conductance, and that of molar conductance we have seen last time. Last time we also seen what is the effect of dilution or what is the effect of concentration on different types of conductances. So effect of dilution on specific conductance, effect of dilution on equivalent conductance and molar conductance. If dilution goes on increasing, एक कन्सेप्ट इथे लक्षात घ्या, डायल्युशन इन्क्रीज होतं म्हणजे 5 नॉर्मलपासून 4 कडे जातं, 4 पासून 3 कडे जातं, 3 पासून 1 कडे जातं. डायल्युशन इन्क्रीज होतं 5 to 4 to 3 to 1, दॅट्स लाईक. सो स्पेसिफिक कंडक्टन्स डिक्रीजेस, म्हणजेच डायल्युशन ज्यावेळी वाढत जातं त्यावेळी नंबर ऑफ आयन्स सोल्युशनमधले कमी होतात. सो देर इज अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयन्स अँड दॅट्स वाय दिस स्पेसिफिक कंडक्टन्स व्हॅल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग, while in case of equivalent conductance it increases, and in case of molar conductance the value of equivalent conductance is also increases, value of molar conductance also increases. सो ऑन डायल्युशन वाढत गेल्यानंतर हे आपल्याला चित्र दिसतं, आणि कॉन्सन्ट्रेशन वाढत गेल्यानंतर याच्या विरुद्ध चित्र दिसेल. कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल, 4 नॉर्मल, 5 नॉर्मल, तर नंबर ऑफ आयन्स सोल्युशनमधले वाढतात. स्पेसिफिक कंडक्टन्स इन्क्रीज होतो, इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स याच्या उलट डिक्रीज होतो, आणि मोलर कंडक्टन्ससुद्धा काय होतो, डिक्रीज होतं. सो ऑन डायल्युशन म्हणजे डायल्युशन वाढल्यानंतर स्पेसिफिक कंडक्टन्स डिक्रीजेस, equivalent conductance increases, and molar conductance increases. And on a concentration वाढल्यानंतर याच्या उलट परिस्थिती होते, स्पेसिफिक कंडक्टन्स increases, equivalent conductance decreases, and molar conductance decreases. So how the equivalent conductance and molar conductance increases or decreases on dilution or on concentration we have explained in detail last time. Now the next term, that is called as strong electrolyte and weak electrolyte. So we have already seen these terms. So strong electrolyte, high values of equivalent conductance. Initially सुरुवातीला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स व्हॅल्यू जास्त असतात, आणि डायल्युशन जसं जसं तुमचं वाढत जाईल तसं तसं त्या व्हॅल्यूज काय होतात, हळूहळू काय होतात, वाढत जातात. तर हे झालं स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट बाबत. हे आपण मागच्या वेळी बघितलं की NaOH असेल किंवा HCl असेल यांना आपण स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट म्हणतो, कारण सुरुवातीच्या इनिशियल व्हॅल्यू ह्याच्या इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्सच्या जास्त असतात, आणि डायल्युशन जसं जसं आपण वाढवत जातो तसं तसं त्या हळूहळू प्रमाणात काय होतात, वाढत जातात. याच्या उलट आपण बघितलं की वीक इलेक्ट्रोलाइट, त्याला आपण ॲसिटिक ॲसिड म्हणतो वीक इलेक्ट्रोलाइटला, किंवा अमोनियम हायड्रॉक्साईड NH4OH असं म्हणतो. तर वीक इलेक्ट्रोलाइट ह्या लो इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स व्हॅल्यू, लॅम्बडा आपण काय म्हणतो, इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स म्हणतो, लो, ह्या व्हॅल्यू सुरुवातीलाच काय असतात, कमी असतात, आणि डायल्युशन वाढत गेल्यानंतर त्या व्हॅल्यू काय होतात, रॅपिड चेंज तिथं आपल्याला दिसतो. नंतर आपण ह्याला काय म्हटलेलं आहे, वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट अँड वीक इलेक्ट्रोलाइट इज, so in case of strong electrolyte, initially high equivalent conductance values, and this values increases slowly on dilution, while in case of weak electrolyte, the initially its value are equivalent conductance value are low, and as the dilution increases these values increases rapidly. So strong electrolyte and weak electrolyte. Last time we have also seen measurement of conductance, Wheaton's bridge principle. From the 11th standard or from the 10th standard, you are familiar with this Wheaton's bridge principle. So what is the basic principle of the Wheaton's bridge? That is R1 divided by R2 is equal to R3 divided by Rx. So you know the diagram of the Wheaton's bridge principle. So R1, R2 and R3, these are called as known resistances, and Rx is called as unknown resistance. So what is the indication of this Wheaton's bridge principle? त्याच्यावरून आपल्याला काय करता येतं की अननोन रेजिस्टन्स फाइंड आउट करता येतो. आता इथं Rx हा अननोन रेजिस्टन्स आहे, तर ब्रिज जेव्हा तो बॅलन्स होतो, या गोष्टी ऑलरेडी तुम्हाला झालेल्या आहेत अगदी 10वीपासून. ब्रिज ज्यावेळी बॅलन्स होतो तर त्या बॅलन्स्ड कंडिशनला ती कंडिशन काय असते, R1 डिवायडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवायडेड बाय Rx.
तर आर एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची असते. तर आर एक्सची व्हॅल्यू काय येईल, R3 × R2 / R1. हे तिन्ही नोन रेजिस्टन्सेस आहेत. याच्या व्हॅल्यू जर आपण इथं भरल्या तर आपल्याला आर एक्स मिळतो, अननोन रेजिस्टन्स. आणि आपण बघितलेलं आहे की रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज कंडक्टन्स. म्हणजे ह्या आर एक्सचा आपण रेसिप्रोकल घेतला 1/RX, तर आपल्याला काय होतं, कंडक्टन्स व्हॅल्यू मिळू शकते. तर अशा पद्धतीनं हा कंडक्टन्स व्हिस्टन्स ब्रिज प्रिन्सिपल याच्या साह्यानं काय केला जातो, मेजर केला जातो. आता आपण पुढच्या मुद्द्याला येऊया, कोल्हार्चेस लॉ अँड इट्स ॲप्लिकेशन. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे टॉपिकच्या दृष्टीनं. तर कोल्हार्चेस लॉ, तर कोल्हार्चेस नावाचा सायंटिस्ट यानं काय सांगितलं, त्याचं स्टेटमेंट काय आपण बघूया. दी इक्विव्हॅलंट ऑर मोलर कंडक्टिव्हिटी, इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स आपण दाखवतो लॅम्बडानी, मोलर कंडक्टिव्हिटी आपण दाखवतो म्यू ह्या लेटरनी. दी इक्विव्हॅलंट ऑर मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाईट डायल्युशन. आता ही इन्फायनाईट डायल्युशन टर्मसुद्धा आपण मागच्या वेळी बघितलेली आहे. म्हणजे असं बघा काय होतं की डायल्युशन वाढत गेल्यानंतर, समजा डायल्युशन 5 नॉर्मल आहे, वाढलं 4 नॉर्मल, वाढलं 3 नॉर्मल, वाढलं 2 नॉर्मल, तर इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स व्हॅल्यू काय होते, वाढत जाते आपण बघतो. आणि एका ठराविक स्टेजला इन्फायनाईट डायल्युशनला ज्यावेळी सोल्युशन जाईल, म्हणजे 5 to 4 to 3 to 1 असे करत करत इन्फायनाईट डायल्युशनपर्यंत आपण जाऊ, तेव्हा त्या इन्फायनाईट डायल्युशनला इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्सची व्हॅल्यू वाढत 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 एका मॅक्झिमम स्टेजला पोचते आणि त्याच्या पलीकडे ती वाढू शकत नाही. तर ती जी स्टेज आहे इन्फायनाईट डायल्युशनला, जी इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्सची व्हॅल्यू आहे त्याला काय म्हणतो आपण, इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स ॲट इन्फायनाईट डायल्युशन. लक्षात येतं, इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स ॲट इन्फायनाईट डायल्युशन हे आपण मागच्या वेळी बघितलेलं आहे. तर कोल्हार्चेस लॉ काय आपल्याला सांगतो, द इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स ऑर मोलर कंडक्टिव्हिटी किंवा कंडक्टन्स ॲट इन्फायनाईट डायल्युशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज दी सम ऑफ दी आयनिक कंडक्टन्सीस ॲट इन्फायनाईट डायल्युशन. याचा अर्थ बघा, इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स ॲट इन्फायनाईट डायल्युशन आपण दाखवतो λ0, याला म्हणताना म्हणायचं λ0. तर हा इन्फायनाईट डायल्युशनची व्हॅल्यू ही कशाबरोबर असते, आयनिक कंडक्टन्स ऑफ पॉझिटिव्ह आयन. λ0 प्लस म्हणजेच काय, आयनिक कंडक्टन्स ऑफ पॉझिटिव्ह आयन, आणि λ0 मायनस म्हणजे काय, आयनिक कंडक्टन्स ऑफ निगेटिव्ह आयन. तर इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स ॲट इन्फायनाईट डायल्युशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज दी सम ऑफ आयनिक कंडक्टन्सीस ऑफ पॉझिटिव्ह आयन अँड दॅट ऑफ निगेटिव्ह आयन ॲट इन्फायनाईट डायल्युशन. समजा आपण HCl इलेक्ट्रोलाइट घेतला, HCl, तर ह्याच्या भाषेमध्ये काय येणार बघा, λ0 ऑफ HCl, दी इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स ॲट इन्फायनाईट डायल्युशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. कुठला, HCl. λ0 ऑफ HCl इज इक्वल टू, आता HClमध्ये आयन्स कुठले असणार आहेत, H प्लस आणि Cl मायनस. म्हणजे इथं काय येणार, पॉझिटिव्ह आणि H प्लस असल्यामुळे λ0 H प्लस प्लस λ0 Cl मायनस. समजा आपण NH4OH इलेक्ट्रोलाइट घेतला, तर λ0 ऑफ NH4OH इज इक्वल टू NH4OHचे आयन्स काय होणार, NH4 प्लस प्लस OH मायनस. म्हणजे λ0 ऑफ NH4OH इज इक्वल टू λ0 ऑफ NH4 प्लस प्लस λ0 ऑफ OH मायनस. तसंच मोलर कंडक्टिव्हिटी याच्यामध्ये म्यूच्या भाषेमध्ये येणार, μ0 इज इक्वल टू μ0 प्लस प्लस μ0 मायनस. म्हणून कोल्हार्चेस लॉचं स्टेटमेंट आहे, द इक्विव्हॅलंट ऑर मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाईट डायल्युशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टन्सीस ॲट इन्फायनाईट डायल्युशन ऑफ पॉझिटिव्ह अँड दॅट ऑफ निगेटिव्ह अँड दॅट इज दी कोल्हार्चेस लॉ. Now there are different applications of Kohlrach's law, that is called as applications of Kohlrach's law. म्हणजे हे जे स्टेटमेंट कोल्हार्चेस लॉचं आहे, λ0 इज इक्वल टू λ0 प्लस प्लस λ0 मायनस, किंवा μ0 इज इक्वल टू μ0 प्लस प्लस μ0 मायनस. तर हे स्टेटमेंट वापरून आपण काही ॲप्लिकेशन्स कोल्हार्चेसची आपण काय करू शकतो, सॉल्व्ह करू शकतो. पहिलं ॲप्लिकेशन इथं तुम्हाला दिसते, रिलेशन बिटवीन आयनिक कंडक्टन्स, आयनिक मोबिलिटी अँड ट्रान्सपोर्ट नंबर. हे आपण एका पाठोपाठ एक नंतर बघणार आहोत. तर आयनिक कंडक्टन्सेस म्हणजे काय, λ0 प्लस किंवा λ0 मायनस, ह्याला आपण आयनिक कंडक्टन्सेस म्हणतो, किंवा μ0 प्लस किंवा μ0 मायनस, याला आयनिक कंडक्टन्सेस म्हणतो. आयनिक मोबिलिटी हा एक नवीन टर्म येते. मोबिलिटी म्हणजे काय, स्पीड ऑफ आयन्स. म्हणजे सोल्युशनमध्ये जेव्हा आयन्सचं डिसोसिएशन होतं, समजा HCl घेतला, H प्लस आयन्स आणि Cl मायनस आयन्स, हे डिसोसिएशन झालं, तर H प्लस आयनचं स्पीड म्हणजे मोबिलिटी, त्याला आयनिक मोबिलिटी ऑफ H प्लस आयन म्हणतो. Cl मायनस आयनचं स्पीड म्हणजेच त्याची मोबिलिटी, दॅट इज आयनिक मोबिलिटी ऑफ निगेटिव्ह आयन.
तर ही जी मोबिलिटी असते ही U0 प्लस आणि U0 मायनस यानं काय केली जाते, दाखवली जाते. अँड ट्रान्सपोर्ट नंबर. आता ट्रान्सपोर्ट नंबर हे टर्म तुम्हाला हे एक्सप्लेन करताना त्यावेळी समजावून सांगितले जाईल. तर थोडक्यात ट्रान्सपोर्ट नंबर म्हणजे काय, ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह आयन T प्लस ह्या लेटरनं दाखवतात, T, आणि मायनसचा निगेटिव्ह आयनचा T मायनस ह्या लेटरनं दाखवतात. म्हणजेच एक आपण व्हेसल घेतलं, त्या व्हेसलमध्ये इलेक्ट्रोलाइट घेतला HCl, त्याच्यामध्ये एक ॲनोड आणि एक कॅथोड हे दोन्ही डीप केले. हे आपण पहिला सगळे इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टरमध्ये बघितलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये जर करंट पास केला तर त्या इलेक्ट्रोलाइटचं डिसोसिएशन होतं H प्लस आणि Cl मायनस आयन्समध्ये. H प्लस आयन्स हे पॉझिटिव्हली, हे निगेटिव्हली चार्ज कॅथोडकडे जातात. निगेटिव्हली चार्ज Cl मायनस आयन हे ॲनोडकडे काय होतात, पॉझिटिव्हली चार्ज आयनकडे ट्रान्सफर होतात. त्यामुळे त्या सोल्युशनमध्ये आयनची मोबिलिटी म्हणजे स्पीड चालू होतं इकडून तिकडे जाण्याचं. तर हे जे स्पीड आहे ह्या स्पीडला आपण काय म्हणतो, आयनिक मोबिलिटी. आणि मग टोटल करंट जो त्या सर्किटमध्ये निर्माण होतो, त्या टोटल करंटपैकी किती करंट पॉझिटिव्ह आयनी कॅरी केला आणि किती करंट निगेटिव्ह आयनी कॅरी केला, याला आपण काय म्हणतो, ट्रान्सपोर्ट नंबर. तर पहिलं जे ॲप्लिकेशन आहे हे रिलेशन बघायचं आहे, आयनिक कंडक्टन्स, आयनिक मोबिलिटी आणि ट्रान्सपोर्ट नंबर. म्हणजे लॅम्बडा, फॉर एक्झाम्पल λ0 प्लस, आयनिक मोबिलिटी U0 प्लस आणि ट्रान्सपोर्ट नंबर T0 प्लस. तसंच निगेटिव्ह आयनच्या बाबत λ0 मायनस आयनिक कंडक्टन्स, U0 मायनस आयनिक मोबिलिटी आणि थर्ड जे आहे ते T0 मायनस ट्रान्सपोर्ट नंबर. तर ह्यामधलं रिलेशन आपण पुढच्या वेळी बघणार आहोत. सेकंड ॲप्लिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही टर्म तुम्ही अगदी 11वीपासून शिकलात. तो अल्फा या लेटरनं आपण दाखवतो. तर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कशा पद्धतीनं असतं, डायल्युशन वाढत गेल्यानंतर किंवा कॉन्सन्ट्रेशन वाढत गेल्यानंतर ती डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइटची कशा पद्धतीनं डिटरमाइन करायची, दॅट इज दी सेकंड ॲप्लिकेशन. थर्ड ॲप्लिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. आता स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट म्हणजे जे सॉल्ट्स वॉटरमध्ये लिस्ट सोल्युबल असतात, कमीत कमी सोल्युबल असतात, त्यांना स्पेरिंगली सोल्युबल म्हणतात. तर सिल्वर क्लोराईड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाईड, बेरियम सल्फेट हे जेव्हा आपण पाण्यामध्ये टाकतो तेव्हा त्यातला अगदी कमीत कमी पार्ट त्या पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतो आणि उरलेला आहे तसा तळाला जाऊन बसतो. तर त्याला म्हणतात स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट, दॅट इज लिस्ट सोल्युबल सॉल्ट इन दी वॉटर. तर अशा सॉल्टची सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट कसा काढायचा आणि त्याची सोल्युबिलिटी वॉटरमध्ये कशा पद्धतीने डिटरमाइन करायची, कोल्हारचेस लॉ अप्लाय करून, दॅट इज दी ॲप्लिकेशन नंबर 3. For determination of ionic product of water. So you already know the ionic product of water, that is 10 raised to minus 14. So by using Collar's law, how to determine the ionic product of water, that is equal to 10 raised to minus 14. That is the application number 4. Fifth application, determination of hydrolysis constant of the salt, that is called as Kw, etc. And sixth application, determination of equivalent or molar conductance of at infinite dilution of an weak electrolyte. तर इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स अँड मोलर कंडक्टन्स इन्फायनाईट डायल्युशनला म्हणजे λ0 किंवा μ0 एखाद्या वीक इलेक्ट्रोलाइटचं कसे डिटरमाइन करायचं, कोल्हारचेस लॉ अप्लाय करून, हे 6वं ॲप्लिकेशन आहे. ही 6 ॲप्लिकेशन्स आपण नंतर बघणार आहोत. तर थोडक्यात हा टॉपिक आपण इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिव्हिटी हा सुरू केलेला आहे. सेमिस्टर 3 पेपर नंबर 5 फिजिकल केमिस्ट्री. याची थोडक्यात उजळणी, याचा थोडक्यात रिव्ह्यू आपण आता बघितलेला आहे. आणि ॲप्लिकेशन्स ऑफ कोल्हारचेस लॉ आपण 6 बघितले आहेत. हे एका पाठोपाठ एक डिटेलमध्ये आपण नंतर पाहत जाणार आहोत. इथं आज आपण थांबतो आहे. सर्वांना विनंती आहे, हा व्हिडिओ तुम्ही वारंवार बघा, वरचेवर बघा. तुमच्याकडे टेक्स्टबुक असेल त्या टेक्स्टबुकचा वापर करा आणि हे जे सगळे मुद्दे आहेत हे समजावून घ्या. आणि जर तुम्ही वरचेवर बघितलं आहे तर ह्या गोष्टी तुम्हाला सगळ्या लक्षात येऊ शकतील. हॅव ए गुड डे. थँक्यू व्हेरी मच.